अस्सलाम वालेकुम बेलियो तो संगियो अज तुहानूं असां एक भावलपुर का वो महल विखाना है जिहड़ा कि मेहमानां वास्ते बनाया गया। इसनूं डेरा नवाब आखदे न। ते ये जिहड़ा महल है इसका 125 किलियां च वाक़या है। तो इस दे 120 तो उत्ते कमरे ने। इस दे विच जदीद ओवन जिहड़ा उस दौर का वो भी है। इस दे विच भावलपुर रियासत का बैंक भी है। इस दे विच तहखाना जिहड़ा उस दे विच 50 कमरे हैं। यह वालपेपर वेख रहे हो 250 साल पुराना वालपेपर है। यह तहखाना का रस्ता जा रहा जिहड़ा इत्थों किला दरावड़ भी जाता है। तो दूसरे महलात जिहड़े 8-10 नज़दीक नाल ने जिथे नवाबां दी रैशगावां ने उत्थे जांदा रस्ता। ये महल बड़ा खूबसूरत है। इसकी मस्जिद बड़ी आलीशान है। यह वेखते पे हो कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इस काम किया गया। ये गड्डियाँ खलोतियां ने। टैलीफोन एक्सचेंज भी है जी 250 साल पुरानी है। इस दे विच जिहड़ा ऐसियां चीज़ां ने ऐसे राज ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਖਲੂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਕਿਤਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੇ ਲਾਗਤ ਕਿਤਨੀ ਆਈ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ। अस्सलाम वालेकुम बेलियो तो संगियो तो वीरियो असीं इस टाइम आ गए हैं सादिकगढ़ पैलेस। तो ये वो महल है जिथे नवाब रहा रहा। बहुत बड़ा महल है। इतने हुण भी रिहाइश उन्होंने। तो चलते हैं ये तुहानूं विखाने इंशाअल्लाह। बड़ा मज़ा आना इस व्लॉग दे विच। ते अगे मजीद भावलपुर के महल जिहड़े ने वेखण का साडे चैनल को सबसक्राइब करो। आओ साडे नाल चलिए तुहानूं महल विखाईए। ये महल का मरकजी दरवाज़ा है। तो इस दरवाजे ने तुसीं वेख के हैरान रह वैसो इतना खूबसूरत काम इत्थे किया गया। ये लकड़ी का जो दरवाज़ा है ये बड़ा मजबूत है। 250 साल हो गया इसनूं कुछ भी नहीं होया। इस दे विच फौजियां दे बाकायदा मोर्चे बने गए नाल कमरे ने जिथे फौजी जिहड़े इत्थे पहरादार हैं वो बाकायदा अगर वो इत्थे गुजारन रात भी उन्होंने गुजारन का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जिहड़ा ना इसनूं बनाया गया महफूज बहुत ज़्यादा। ये चूँकि महल जड़ा दोस्तों ये बनाया गया है नवाब साहब ने अपने मेहमानों वास्ते। तां वास्ते इसनूं डेरा नवाब आख्या जांदा। डेरा तो मुराद मेहमान खाना। तो ये जड़ा महल है ये 125 एकड़ रकबे ते वाक़ है। बड़े कुशादा इसके लॉन ने। इस दे विच तुसीं वेखदे पे हो 250 साल पहले दे नवाब साहब ने जिहड़ी लाइटिंग का सिर्फ बंदोबस्त कीते ने। पिलर्स जिहड़े बिल्कुल साहबजादियां दी नवाबजादियां दी अदम दिलचस्पी ते आपस दी लड़ाइयां दी वजह तो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। 125 एकड़ रकबे का इस वाक़या महल है। इस दे नाल जिहड़े ने होर पिछे 6-7 महल ने। ते सामने भी एक महल है जिहदे विच नवाब साहब दी रिहाइशगावां ने। तो ये चूँकि डेरा है इस वास्ते ये बिल्कुल हुण खत्म होया पिया। इस दे विच तुहानूं वड़न दे भी बाहर 2 बंदे बैठे ने। वो 500-1000 रुपया जितना वो तुसीं जिस तरह तुहानूं ठग सकदे हो ठग लैंदे तो लै लैंदे। ये दरम्यान दे विच तुसीं वेखदे पे गुजरगाह। इस दे विच पानी बाकायदा फुआरे वगैरह लगे हुए हैं। इस महल की बदकिस्मती कि इत्थे चोरियां बहुत ज़्यादा हुई। इत्थे सोने के फानूस हैं वो सारे चोरी कर ले गए। नवाबजादे जिहड़े सन नवाब सादिक साहब उन्होंने तो उन्हें दसते जाइए किला दरावड़ उन्होंने अजदाद ने फतह किया। ये महल जिहड़ा वैसे नवाब सादिक अब्बासी चहारम ने बनवाया। है माशाअल्लाह इसकी बारादरी है जिहड़ी बड़ी खूबसूरत है। हुण असीं चल रहे हैं महल की तरफ। महल दे तकरीबन 125 कमरे ने। सिर्फ बेसमेंट तहखाने दे विच 50 कमरा है। इस दे विच रियासत भावलपुर का बैंक भी आई। तुसीं सीढ़ियां की हालत वेख के हैरान हो सो कितना खस्ता हाली है। सिर्फ इसकी ध्यान कोई नहीं। वैसे इतना मजबूत काम इसनूं कीता गया है भी अगर इसनूं तवज्जो दी जाए तो ये ताज महल है। जिवें इंडिया ताज महल है इस तरह भी ताज महल है पाकिस्तान का। बहुत खूबसूरत मजबूत काम इत्थे कीता गया।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਸੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁਆਰਾ ਲੱਗੋ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਫੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਫਾਨੂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ 3 ਫਾਨੂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਾਨੂਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਲ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪੱਟ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ। ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਆਪਸ ਆਪ ਹੀ ਪਟਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਢ ਕਰ ਛੋੜੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਰਸ਼ ਪੱਟ ਲਈ। ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੂँਕਿ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਨੂਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਵੇਜ਼ਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਟੋਕਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਖੁਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਓਵਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਸੋ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓਵਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਸਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਲਾਏ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਜੋੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਖੰਡ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਵਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ख़ास ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਿਤਨਾ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 120 ਕਮਰੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਬਾਥਰੂਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਟੱਬ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮੋਡ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ
ਨਵਾਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਛੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 120 ਕਮਰੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਲੀਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਲਿਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਲਿਫਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਿਫਟਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੂੰਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਨਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਲਿਫਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੂँਕਿ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਰਾਵੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਲਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਬਲ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਮਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਟਰੀਨ ਗਸਲਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੱਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਛੱਤਾਂ ਟਪਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਅਦਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਢ ਕਰ ਲਈ। खिड़की की दूसरी तरफ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਈਏ ਮਹਿਲ ਦੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀੜੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆਈ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕਿਤਨਾ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਚੂँਕਿ VCR ਵਗੈਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਜਦੀਦ आई। तो ये चूँकि नवाब सादिक चहारम ने ये सारा काम करवाया, और अक्सर जितनी महल ने या जितनी तामीरात ने वो सारियां उन्होंने दौर च होईयां। तो वो इस गल का बड़ा शौक रखते हैं कि अपनी रियासत के अंदर जदीदियत लैके आनी, हर नवी शय इस रियासत के मौजूद आई। तो लेकिन उन्होंने चूँकि अपने पुराने फन पारे अपना इस्लामी तामीरात का बड़ा शौक आई, तो इस वास्ते वो जितने भी महलात ने तुसीं वेखो तो इंज लग सन जिवें सारे इक्को तरह के ही बने ने, इक्को ही तरह के डिज़ाइन दे। इस महल के जोड़े खसूसी तौर पर जोड़े इस दरखत लाए गए, फलदार फुलदार अंब के दरखत, चूँकि वैसे ही ज़मीन ही सारी अंब की है। सामने तुसीं वेखदे पे हो टावर लगे हुए, उस टाइम का खूबसूरती जो है ना वो लाया गया। हुण असीं जा रहे हैं, इसके पहले शदाई था कोलों लग के तुहानूं शाही तो और ज़्यादा पानी जिहड़ी इस महल दी मत्थे दा झुंबर ऐसी खूबसूरत शाही इस तरफ से आते हैं, किसी भी जगह तो नहीं वेखी। और जिस जगह ते असीं खले हां इत्थे चूँकि इस पासों गड्डी आंदी है ते इस जगह ते गड्डी रुकदी है ते सामने फिर चली जांदी, मेहमान नूं इत्थे ला के सामने मेन दरवाजे दे विच मेहमान अंदर दाखल हो जांदा है। ते इह उस वास्ते ये जगह बनाई गई गड्डी वास्ते। तो हुण इस तो बाद असीं जा रहे हैं शाही मस्जिद विखाउण। सामने टैंकी नज़र आ रही, ये टैंकी सारे महलात नूं पानी देंदी है सादिकगढ़ समेत। एक गल का ध्यान रखना, इस जदा नहीं आना कोई खाण पीण की शै पानी वगैरह लैके आना, नहीं तो इस नलके का पानी मिलना नहीं। और इस महल दे विच कोई दुकान कोई कुछ ही नहीं, कोई चीज़ खाण की नहीं मिलेगी। खसूसी अगर बच्चे फैमिलियां नाल आओ तो फिर उसने अपना खाने पीने का समान ले आओ ताकि इत्थे खा सको। ये जी शाही मस्जिद दे कोल असीं पहुँच चुके हैं जिहड़ी सादिकगढ़ पैलेस दे विच मौजूद है। एक गल तो मैं इत्थे वेखी है भी अहले सुन्नत दा बोलबाला है, तो माशाअल्लाह ये मस्जिद बड़ी दिल लगी नाल खूबसूरती नाल बनाई गई। नवाब साहब जो कि बड़े प्यारे आका दे आशिक हन। तो ये मस्जिद हालांकि है छोटी जी, क्योंकि इत्थे मेहमान आते हैं, मेहमानों वास्ते बनाई गई, आम आवाम वास्ते नहीं बनाई गई। लेकिन जो इस खूबसूरत काम किया गया खसूसी अंदर ते बहुत ज़्यादा है। हुण तो दिलचस्पी कोई नहीं नवाबा नूं, इसकी सारी चार दीवारी ढह चुकी। तो लेकिन जो इस खूबसूरत काम किया गया, नक्श नगारी किए गए अंदर दे विच, इस पत्थर जोड़ा लै गया उस तरह का पत्थर जोड़ा किसी जगह तो ही नहीं है। इतनी शदीद गर्मी के विच भी ये गर्म कोई नहीं, ऐसा खास पत्थर ही लाया गया। ये जोड़ा पंखा खला है भी 250 साल पुराना पंखा। तो तुसीं वेखदे पे इतना खूबसूरत काम जोड़ा हथ दा इस किया गया है।
डिज़ाइन बनाए गए हैं मिस्त्रियों की तरफों। फारसी के इशार लिखे हुए ने, इश्क मुहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत दी, अहले बैत कराम दी, साहबा कराम दी, उस सारा इत्थे निखार तो नज़र आएगा। तो ये चूँकि मस्जिद जी है, वैसे भी नवाब साहब की जी जबान आई मेरे ख्याल जिथे अंदाज़ा आता फारसी आई, क्योंकि इस ज़्यादातर काम जो फारसी का किया गया। तो इस मस्जिद की तारीख जी आगाज़ भी लिखी हुई तो तारीख इख्तिताम भी लिखी हुई। इत्थे कुरान पाक भी पिया, वो भी तुहानूं विखाने जो हद लिखा हुआ। तुसीं वेखदे पे तारीख शुरू है जिस मस्जिद शुरू की गई, चूँकि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम की तरफ शुरू की गई तो तामीर भी उन्होंने दौर मुकम्मल भी हुई। यह तारीख इख्तिताम लिखी हुई है। तो लेकिन जी मस्जिद आलीशान कम किया गया, ये अपनी मिसाल आप है। इतनी खूबसूरत मस्जिद मैं नहीं वेखी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। क्योंकि इस महल के दो तीन सिर्फ हैं जोड़े नौकर हैं जोड़े की हिफाजत वास्ते ने, तो इस वास्ते ना इस मस्जिद कोई नमाज होंदी तो ना इस कोई बाकायदा कारी साहब मौजूद है। हुण असीं चले हाँ जिस पासे नवाब साहब दी गड्डियां खलोतियां, क्योंकि असां सुन रखिया भी इत्थे रोल्स रॉयस समेत नवाब साहब के जेरे इस्तेमाल सारियां गड्डियां मौजूद हैं। इस पासे बिजली घर भी है जोड़ा कि सादिकगढ़ के समेत दूए जितने महलात न उन्होंने कोयले के उत्ते बिजली देंदा ही। तो असी उस वास्ते आए तो हाँ, लेकिन ये भी मंजर जोड़ा बड़ा दिल नूं अफसोस देंदा है बई सारा इतना मजबूत काम किया गया लेकिन बड़ी खस्ता हालत च। ये सारी जी लक्कड़ का काम खूबसूरत होया। ये वैसे गराज हैं गड्डियां दे, इत्थे गड्डियां खलोतियां भी हैं कुछ। यह जोड़ा ट्रक जिहा खलोता है ये रियासत के अमूर वास्ते तो महलात के अमूर वास्ते इस्तेमाल होंदा ही। तो अगे गड्डी भी खलोती है बड़ी आलीशान आई। इंटीक गड्डियां ने सिर्फ नवाबजादियां की अदम दिलचस्पी की वजह तो इत्थे ख़त्म हो रही हैं। अगर इस महल नूं सही तरह बनाया जाए तो ये महल जोड़ा एक ही लोगों नूं सियाहां नूं अपनी तरफ बड़ा कशिश दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती जिस तरह के पाकिस्तान का हाल होया पिया इस तरह इस महल का ही हाल होया पिया। पाकिस्तान भी बिल्कुल इस तरह होया पिया तो ये महल भी पाकिस्तान की तरह होया पिया। जिमें साडी आदत है जिथे असीं जाइए असीं अपनी मशहूरी करते हाँ, इत्थे भी उस तरह दीवारां ते नाम लिखे हुए ने महबूबां दे ते आशकां दे ते सारियां दे। हुण बच्चा सानू लैके जा रहा जिथे गड्डी खलोती रोल्स रॉयस, वो तुहानूं विखाने हाँ। मैं तो हैरान होया बई वो जिस समय असीं उत्थे पहुँचे हाँ ये सानू आखदा जी बड़ा अजीब तरह का मंजर पेश कर रहा। ये आखदा जी आ उत्ते जाला ही ने, उस जाले के उत्ते चढ़ जाओ तो गड्डी आप वेख लो तो मैनू पैसे दे दिओ। यह जोड़ा जी तुसां अगे वेख्या गड्डियां धोण वाला सिस्टम आई, ए आला जाला विखा रहा, आखदा जी ए जाले चो गड्डी वेख लिओ तो मैनू पैसे दिओ। इस पासे दे लोग जा दे तो तुहाडे कोल पैसे मंगते नज़र आउणगे क्योंकि गुरबत है तो लोग गरीब ने, पैसे बड़े। तो वो सामने बिजली घर है जिथे कोयले ते बिजली बनती आई। बदकिस्मती नाल सानू कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलिया। उन्होंने आख्या जी ये बिजली घर बंद पिया, बंदा जोर तो बाद आएगा। ये साडा अज दा व्लॉग है जिहड़ा सादिकगढ़ दा तुहानूं विखाया। तो हुण असां जाना किला दरावड़ वाल। उम्मीद करने कि तुहानूं पसंद आसी तो साडे चैनल नूं वेखदे रहो ताकि अगला व्लॉग वेख सको। बहुत शुक्रिया।